کہتے ہیں جاہلیت کی جو اعلیٰ مثال ہے نا یہ وہ ہے کہ آپ ایک بندہ اریسٹ ہو گیا ہے، سابق پرائم منسٹر ہے، جمائمہ خان کے اوپر بڑے الزامات لگائے اور اس کو یہودی ایجنٹ بتایا اور بہت سارے اس کو اتنا یعنی کہ اس کو ٹارچر مینٹلی طور پہ کیا گیا اس خاتون کو کہ وہ اور اب اس کے گرفتار ہونے کے بعد اس کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ مانا کہ وہ تعویذ کرتی ہے، وہ بکرے اس طرح سے انہوں نے کیے ہیں، وہ مرغیاں نکلی ہیں مری ہوئی، یہ نکلا۔ دیکھیں ڈائری تو خود بھی بن سکتی ہے، یہ تو صرف ڈرامے بازی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے بشرا بیگم نے کچھ صفحات پھاڑ دیے، کچھ وہ کھا گئیں، کچھ انہوں نے فلش آؤٹ کر دیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ ٹی وی۔ آج میں موجود ہوں فیصل جٹ کے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں جو بشرا بیگم کی ڈائری جو ہے اس کے اوپر بڑے انکشافات ہو رہے ہیں اور بڑی ٹرینڈنگ میں یہ سٹوری چل رہی ہے کہ بشرا بیگم کی جو ہے سما ٹی وی کو ڈائری ملی ہے اور اس پہ جو ہے وہ تجزیہ کار بڑے تبصرے کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ سر بشرا بیگم کی ایک ڈائری جو ہے وہ ملی ہے سما ٹی وی کو، تو اس کے اندر جو ہے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں کہ بشرا بیگم ان کا کھانا کنٹرول کرتی تھیں، بشرا بیگم نے اس میں بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں تھیں وہ ساری کنٹرول کرتی تھیں بشرا بیگم۔ وہاں سے کوئی تویزوں کے ڈبے بھی ملے ہیں، کیا سچائی ہے سر اس میں؟ مجھے تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ پولیس گئی تھی، اسلام آباد پولیس گئی تھی یا لاہور پولیس گئی تھی یا سما چینل کی ٹیم گئی تھی؟ تو اگر تو پولیس گئی تھی پھر تو وہ کر کے آ گئے گرفتاری جو انہوں نے کرنی تھی، جی ٹھیک ہے۔ اور اگر سما چینل والے گئے تو اس کا مطلب ہے دیواریں پھلانگ کے گئے ہوں گے، چوری گئے ہوں گے۔ کسی کے گھر میں چوری سے داخل ہونا بھی بڑا جرم ہے، جی اور اگر عمران خان گرفتار ہو گیا تو پھر اس کی بیوی سے انہوں نے کیا لینا ہے؟ سر جو اریسٹ وارنٹ تھا وہ تو خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا تھا نا، جی۔ کہ ان کے گھر کی تلاشی کا تو تھا ہی نہیں، تو پھر سما ٹی وی نے وہاں سے ڈائری کیسے تلاش کر لی؟ دیکھیں ڈائری تو خود بھی بن سکتی ہے، یہ تو صرف ڈرامے بازی ہے کہ وہ ڈائری کے اوپر جناب چند وہ لفظ لکھ لیے اور صفحے پھاڑ دیے اور کہہ دیا جناب کہ اب یہ کر دیں، مارشل لا لگا دیں، اب جناب یہ کر دیں، اس بندے کو یہ لگا دیں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی ہیں تو اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو اس کی بیوی اس کو آرڈر دے گی کہ تم اس کو لگا دو، تو کیا وہ ڈائری پہ لکھے گی کہ تم یہ اس کو لگا دو، فلانے کو لگا دو؟ جی۔ تو یہ صرف سراسر جاہلیت ہے، جتنے مرضی پروپیگنڈا کر لیں آپ لوگ، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی وہ بیوی ہیں، اگر وہ اپنے شوہر کا کھانا کنٹرول بھی کرتی تھیں، ان کے کھانے کا حساب کتاب رکھتی تھی کہ آپ نے یہ کھانا یہ کھانا ہے، اور اگر وہ ڈائری میں مینشن بھی کر دیتی تھی کوک کے لیے کہ اس کو پکانا آسان ہو جائے، اس کو مینج کرنا آسان ہو جائے کہ خان صاحب کی یہ ڈائٹ ہے، تو کیا سر وہ کوئی بہت بڑا جرم تھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا کھانا جو ہے وہ چیک کرے؟ کیا آپ کی بیگم جو ہے وہ آپ کا کھانا نہیں سر چیک کرتی؟ یہ سب سے یہ کہتے ہیں جاہلیت کی جو اعلیٰ مثال ہے نا یہ وہ ہے کہ آپ ایک بندہ اریسٹ ہو گیا ہے، سابق پرائم منسٹر ہے اور وہ بالکل بے گناہ ہے، کوئی اس کے اوپر چارج نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے حملے بھی کیے اور ظلم کی جتنی بربریت ہو سکتی تھی آپ نے وہ کی، جی۔ اور اب اس کے گرفتار ہونے کے بعد اس کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا ہجڑوں کا کام ہوتا ہے۔ تو ہجڑے بھی بلکہ میں کہتا ہوں وہ بھی عقل مند ہوتے ہیں، وہ نہیں ایسا کرتے۔ یہ تو کوئی پتہ نہیں تیسری مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے جو یہ نقصان کرتی ہے، اور عورتوں کے اوپر اٹیک کرنا مردوں کا کام نہیں ہے۔ سر سما ٹی وی نے یہ بھی بات کی ہے کہ جب ہم وہاں پہ گئے ہیں اور ہم نے جب وہ ڈائری ہم نے ڈھونڈی ہے اس سے پہلے جو ہے بشرا بیگم نے کچھ صفحات پھاڑ دیے، کچھ وہ کھا گئیں، کچھ انہوں نے فلش آؤٹ کر دیے اور کچھ صفحات جو تھے انہوں نے باسکٹ میں ڈال دیے، یعنی کہ بہت ہی اس کے اندر کانفیڈینشیل باتیں تھیں جو انہوں نے پیجز پھاڑ دیے۔ یہ سراسر جھوٹا ہے۔ کوئی بھی بیوی، کوئی بھی میاں بیوی آپس میں کوئی بھی ایسی باتیں کرتے ہوں یا کوئی بھی کانفیڈینشیل باتیں ہوں تو وہ ڈائری پہ نہیں لکھی جاتی۔ ڈائری پہ یہی لکھا جاتا ہے کہ جناب اگر ڈائٹ مینٹین کیا وہ لکھی جاتی ہے، یا ڈائری پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ آج یہ تاریخ ہے اور آج ہم نے یہ کھایا، یا آج ہم یہاں گئے، یا کسی سے ملاقات تھی، یا آج اسپیشل ملاقات تھی، آج اسپیشل ڈے تھا، آج مدر ڈے تھا، یا آج فادر ڈے تھا، یا اس طرح سے کوئی بھی ہے۔ جی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا بالکل فضول ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم کا ضیاع اور صرف فضولیات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ سر ایک سابقہ پرائم منسٹر جس کی بیوی ایک باپردہ خاتون ہے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی ہیں، پہلے تو ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا بے فضول قسم کے کیسز بنا کے، اور پھر اس باپردہ خاتون پہ اس طرح کے الزامات لگانا کہ وہ تعویذ کرتی ہے، وہ بکرے اس طرح سے انہوں نے کیے ہیں، وہ مرغیاں نکلی ہیں مری ہوئی، یہ نکلا ہے۔ سر اس طرح کی باتیں کرنا کسی عورت کے بارے میں ایک اسلامی معاشرے میں کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ یہ اسلامی معاشرے میں ایسی باتیں زیب ہی نہیں دیتی، نہ سوٹ کرتی ہیں، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے جی۔ کہ ہمیں تو یہ کہا گیا مسلمانوں میں تو یہ کہ اگر کوئی جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے تو آپ نے صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے صرف مردوں پہ اٹیک کرنا ہے، خواتین اور بچوں پہ نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے ملک میں تو سر یہاں پہ خواتین تو جنگ کیا ہو رہی ہے، وہ اب پہلے اٹیک ہی خواتین اور بچوں پہ، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔
मतलब अगर बंदा नहीं मिल रहा तो उसकी माओ बहनों बेटियों को ले सर आओ। इससे पहले जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, जब उन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई थी सर, तब भी इन्होंने जमाइमा खान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए और उसको यहूदी एजेंट बताया और बहुत सारे उसको इतना, यानी कि उसको टॉर्चर मेंटली तौर पे किया गया उस खातून को, कि वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। जबकि वो पाकिस्तान में आई, उसने पाकिस्तान में पनाह ली, उसने पाकिस्तान में आके इस्लाम कबूल किया। उसको अप्रिशिएट करने की बजाय, उसको जो है हिम्मत और उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उस खातून को जलील और रुस्वा किया गया पाकिस्तान में, और वो मुल्क छोड़ कर चली गई, और यहाँ तक कि खान साहब की डिवोर्स हो गई। तो सर यही वही चीज़ दोबारा से सर दोहरा रहे हैं। देखिए, एक वाक़या है, अल्लाह के पैगंबर हैं उनका, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दफ़ा गुजर रहे थे रास्ते से, जो एक बंदा ना अल्लाह के पैगंबर को गालियाँ निकाल रहा था खड़े होकर, वो गालियाँ निकाले जा रहा था और अल्लाह के पैगंबर वहाँ से गुजरे तो वो उनको दुआएं देते हुए गुजर गए जी। तो किसी तीसरे शख्स ने रोका कि आप, वो शख्स आपको इतनी गालियाँ दे रहा है, आप उसको दुआएं दे रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आगे से कि जिसके पास जो होता है उसने देना, उसके पास वो था उसने वो दिया, और मेरे पास जो है वो मैं दूंगा। तो सेम ये जो कैटेगरी, ये जो काम कर रहे हैं, इनके पास सिर्फ यही कुछ है। सर जो हमारा जैसे मीडिया, बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें इन्होंने बना के ऊपर से फेंकवाई जहाज़ों से, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने हर लड़की के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, जो सियासत में है या जो नहीं है वो भी। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उनकी वाइफ को भी घर से उठा के ले गए। मतलब ये जुल्म और बर्बरियत की आला मिसाल है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती जो अब हुआ है। तो ये तो बड़ी छोटी बात है कि इमरान खान साहब के घर गए जनाब, वहाँ से डायरी निकाली और डायरी को कर रहे हैं, तवीज़ों के डब्बे निकले वहाँ से। सर कोई सबसे तवीज़ों पहले के तो डब्बे नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये ड्रामा फ्रॉड है और कुछ भी नहीं सर है। सबसे पहले तो किसी की प्राइवेसी में, किसी के घर में घुस के उसकी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाना ही जुर्म है ना कानूनी बिल्कुल तौर ऐसा पे। ही है, क्योंकि जो अगर अदालत ने ऑर्डर दिया है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिया था, आप उनको आते अरेस्ट करते चले जाएं। जी। तो ये बाद में मन घड़त बातें करना, डायरी मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं। सर जो हमारा मीडिया है, हमारा मीडिया जिस तरीके से घटियापन का मुजाहरा कर रहा है, क्या समझते हैं सर, ये क्या क्या इन्होंने अपने ज़मीर बेच दी है? हाँ, ज़मीर तो बेचे हैं या नहीं बेचे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि सारा मीडिया इस वक्त कंट्रोल्ड है और हर चीज़ कंट्रोल है। कोई भी यहाँ पे हक और सच की बात नहीं कर सकता। आप भी कर रहे हैं, ये भी आप, क्योंकि आपका टीवी चैनल नहीं है, सैटेलाइट चैनल नहीं है, तो आप सिर्फ ये यूट्यूब चैनल्स हैं इसलिए आप बात कर रही हैं। और इन्होंने आने वाले वक्त में अभी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी लाइसेंस बनाना शुरू कर दिए हैं कि जिसने शुरू करना है वो लाइसेंस होगा और सरकार को आप जगह टैक्स देंगे तो फिर चला सकेंगे। सर पाकिस्तान 14 अगस्त आ गई है, 14 अगस्त के हवाले से सर झंडों को बैन किया जा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप झंडा लेके नहीं निकल सकते। आप जो दफ़ा 144 है वो नाफिज कर दी गई है। सर क्या ये क्या मार्शल लॉ लग गई है हमारे मुल्क में? बिल्कुल, ये मार्शल लॉ की सूरत हाल है कि आप अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, आज़ादाना तौर पर सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, सियासी झंडा नहीं लेके जा सकते। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये जो लोग पीडीएम ने फ़ायदा उठाया इससे, आने वाले वक्त में इनका भी यही नुकसान होना है। इनको फिर पता चलेगा कि हमने तो इमरान खान के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन अब गिरेंगे सारे इसके अंदर। सर आज़ादी राय कोई जुर्म बन गया है? आज़ादी राय हम कर नहीं सकते, कोई किसी भी पार्टी को सिर्फ एक ही बात है कि जैसे पहले एमक्यूएम को भी बैन किया गया और उसके बाद अब ये पीटीआई के खिलाफ इनके पास कोई चीज़ नहीं है बैन करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें ढूंढ रहे हैं। आजकल ये सुनने में आया कि कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान के झंडों को आग लगा के हायर किए हुए लोग, तो ये पीटीआई के ऊपर ब्लेम करेंगे कि जनाब ये इन्होंने जलाया। जी बिल्कुल, फिर इसको सोशल बैन मीडिया पर करेंगे। अकाउंट्स भी तो बनाए ऐसी चीज़ें जाएंगे। चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये झंडे हम अगर गाड़ियों से उतार देते हैं, घरों से उतार देते हैं, तो क्या दिलों में से कौन निकालेगा? सर जिस तरह से ये बताते हैं कि खान साहब जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको घर में गए, उनको यानी कि दरवाजे को तोड़ा गया, दरवाजे को तोड़ के अंदर अरेस्ट, जब एक नोटिस जारी हो गया है एक प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का, तो फिर घर के दरवाजे तोड़ने का सर क्या तुक बनता है? बदमाशी है, गुंडागर्दी है और कुछ भी नहीं। जो निगरान वज़ीर आला लगाए गए हैं मोहसिन नकवी साहब, तो पहले ही इमरान खान साहब कह रहे थे कि अपोजिशन से और हुकूमत मिल के एक बंदा नॉमिनेट करते हैं, तो इसके ऊपर एतराज़ था कि ये वो काम करेगा और उसने वो काम किए हैं। सर इलेक्शंस का क्या देखते हैं? इलेक्शंस जो भी पीडीएम की सूरत हाल है ना, ये तो कभी नहीं चाहेगी हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फैसल जट साहब, इनके साथ हमने बात की है बुशरा बेगम की जो डायरी लीक हुई है समा टीवी की तरफ से, तो उसके ऊपर हमने बात की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब